Good morning, students. Today we are going to learn reproduction in plants. Reproduction, producing the young ones. It is a vital process for the existence of a species. That is the definition of reproduction. And these are the names of the scientists who contributed in this reproduction. Okay, go through this. Now, there are two types of reproduction: asexual reproduction and sexual reproduction. What is asexual? That means without the involvement of gametes. No fusion of gametes, male gamete, female gamete take place. That is asexual reproduction. In lower plants like fungi and in animals show different methods of reproduction. For example, conidia in aspergillus and penicillium, budding in yeast. You know the structure of yeast. They produce buds and each one detach and develop into a new individual. This is called budding. Spirogyra, fragmentation. This is a spirogyra and they cut into small bits, fragments, துண்டுகளாக்கும். ஒவ்வொரு துண்டு ஒன்று ஒன்றா வளர ஆரம்பிக்கும். This is fragmentation in Spirogyra. Then production of gemma in Marchantia, regeneration in Planaria. All these are the examples for lower plants and animals. Now, the types of asexual reproduction are vegetative reproduction, natural and artificial. இயற்கையான முறையில் எப்படி நம்ம உற்பத்தி செய்கிறோம், செயற்கையாக எப்படி உற்பத்தி செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி படிக்க போகிறோம். இப்போது natural methods of reproduction, vegetative reproduction, natural methods and artificial methods. Natural methods, root, stem and leaf are involved in this. Root example, muraya அப்படின்னு சொன்னால் கருவேப்பிலை, adventitious buds and adventitious roots. So you remember this example for roots. இது ஒரு கருவேப்பிலை செடி. கருவேப்பிலை செடி கிட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன செடிகளை உற்பத்தி செய்யும். விதை மூலமாகவும் செய்யும். தாய் தாவரத்தினுடைய கீழையும் சிறு சிறு செடிகள் வளர்ந்துருக்கும். இதுதான் reproduction by roots in Muraya. Okay, next is stem. There are many examples for stem: rhizome, corm, tuber, bulb, runner, stolon, offset, sucker, and for all this they have given beautiful pictures. The first one is a rhizome. Gingiber officinale is nothing but ginger. Inji, இல்லையா? இஞ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா this is actually the stem. ஓகே, அண்ட் இட் ஹேஸ் நோட் அண்ட் இன்டர்நோடு. கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிறது நோடு, அதுக்கு பக்கம் இடையில இருக்கிறது இன்டர்நோட். த கேப் பிட்வீன் டூ நோட்ஸ் இஸ் நோன் as இன்டர்நோட்ஸ். வி peel out the skin, no, there we find the node and internode. At the tip you find the terminal bud. When you find the buds at the axis, it is called axillary bud. So this is terminal bud and this is axillary bud. இது ஒரு துண்டை எடுத்து நீ மண்ணில் புதைச்சி வச்சினா ஒரு செடியாக வளரும். இங்கே விதையே நீ போடலை, ஒரு ஸ்டெம்மை எடுத்து வச்சு வளர்க்குற, அதுதான் ரைசோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் காம். நம்ம சேப்பங்கிழங்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது ரொம்ப வாங்கி கொஞ்ச நாள் வீட்டில் வச்சுருந்தா அதில் ஒரு சின்ன செடிங்க வளர ஆரம்பிக்கும் பாரு, அதுதான் காமிச்சு வச்சுருக்காங்க, காம் கோலகேஷியா. நெக்ஸ்ட் இஸ் டியூபர், சொலானம் டியூபரோசம், பொட்டேட்டோ. When you keep potato for a long time at home, you may see these green color structures growing from eye spot. இது ஒரு சின்ன பள்ள மாதிரி இருக்கும், அதுலேருந்து சின்ன சின்ன செடிங்க உருவாகும். ஒவ்வொன்றுத்தையும் நீ கட் பண்ணி தொட்டியில் வச்சுன்னா செடி வரும். இப்போ ஒரு ஸ்டெம், திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஸ்டெம். ஒரு ஸ்டெம்லேருந்து நிறைய ஒரு 10 செடி கூட உனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இஸ் பல்ப். தெர் ஆர் 2 examples ஃபார் பல்ப். ஒன் இஸ் ஏலியம் செப்பா, வெங்காயம், டியூனிகேட்டட். த அதர் ஒன் இஸ் நேக்கட், லில்லியம். இது கிழங்கு மாதிரி, குமிழ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் ரெடியூஸ்டு ஸ்டெம். வாட் வி கட் அண்ட் ரிமூவ் இஸ் அ ஸ்டெம். அண்ட் யூ ஃபைண்ட் தி ஆக்சிலரி பட். திஸ் இஸ் தி ஆக்சிலரி பட். Okay, this is and this is a terminal bud. And you find a fleshy portion. நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்கேல் லீவ்ஸ். இது ஸ்டெம்மு, இதெல்லாம் லீவ்ஸ், இலைகளை தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் வெங்காயத்தில். அண்ட் அட் த பேஸ் வி ஃபைண்ட் தி ஸ்மால் அட்வென்டிஷியஸ் ரூட்ஸ். இப்போது ஒரு ஸ்டெம்லேருந்து ஒரு செடி உருவாகுது, ஒரு ஸ்டெம் கிழங்குலேருந்து செடி உருவாகுது இல்லையா, ரைசோம்லேருந்து செடி உருவாகும். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விதையே போடாமல் செடிகள் உருவாகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Another example for stem is a runner. Centella is the example. And another stolon. Okay, look at this. The stem is on top of the ground and wherever they fix, they develop roots and new individuals grow. And offset, pisthia, eichhornia, they grow in water. Okay, hydrophytes. And they also
produce the young ones through vegetative reproduction. சக்கர் கிறிசாந்தமம் சாமந்தி செடி பார்த்திங்கன்னா சாமந்தி பக்கத்தில் குட்டி 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 செடிங்க வளர ஆரம்பிக்கும். தண்டுக்கு தரைக்கு ஒட்டி பக்கத்தில் அதுலேருந்து சின்ன வேர் வந்து அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வேறு தொட்டியில் எடுத்து வைப்போம் இல்லையா. ஸோ சக்கர் chrysanthemum. And next is axillary bulbils. Dioscorea bulbifera is another example for stem. So many examples for stem asexual reproduction, vegetative reproduction. Last is leaf. This is bryophyllum. கட்டி போட்டால் குட்டி போடும்னு சொல்லுவோம். இந்த இலையினுடைய நுனியில் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எட்ஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன செடிங்க இது பெரிய epiphyllous buds. When they fall on favorable ground, favorable condition, they grow into a new individual. So these are the examples for vegetative reproduction, natural reproduction. Look at this. Natural reproduction root Muraya is the example adventitious. For stem many examples given, and for leaf epiphyllous buds bryophyllum. Okay, next we are going to learn artificial reproduction, the type of vegetative reproduction. Artificial, conventional methods and modern methods. Convention நம்ம பாரம்பரியமாக என்ன இது நாள் வரையிலும் பயன்பாட்டில் இருக்கோ அதுதான் வந்து கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. there are 3 types: cutting, grafting and layering. கட்டிங்னா ஒரு மரத்தினுடைய துண்டை வெட்டி ஒரு கிளையை வெட்டி வச்சா அது கட்டிங். கிராஃப்டிங் அப்படின்னா ஒட்டு போடுதல், 2 வெவ்வேறு துண்டுகளை எடுத்து ஒட்டு போட்டு வளர்க்குறதுக்கு கிராஃப்டிங் ஒன்று. லேயரிங்னா பதியம் போடுதல். இது உங்களுக்கு முதலாவது தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. வித்தவுட் த ஃபியூஷன் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் கேமிட்ஸ், அதுதான் நம்ம பற்றி படிச்சுட்ருக்கோம். கட்டிங், லீஃப் கட்டிங், பிரயோஃபில்லம்னா இப்போ கட்டி போட்டால் குட்டி போடும் பார்த்தோம். அங்கே இலையை எடுத்து வச்சுட்டா செடி வரும். ஒரு இலையை கட்டி நீ வீட்டில் ஒரு ஜன்னலோரம் தொங்க விட்டினா அதுலேருந்து நிறைய சின்ன சின்ன செடிங்க வரும். அந்த செடியை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லையா. ஸ்டெம் கட்டிங், இப்போ செம்பருத்தி, போகன்வில்லா, முருங்கை மரம், ரோஜா செடி, இது மாதிரி நிறைய செடி, குரோட்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டெம் கட்டிங் தான் எடுத்து வைக்கிறீங்க. ரூட் கட்டிங், மேலஸ். இப்போது இவங்கெல்லாம் என்னென்னா ஒரு தாவரத்தினுடைய ஒரு பகுதியை எடுத்து நம்ம வச்சோம்னா அது ஒரு செடியாக வளருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிராஃப்டிங் அப்படின்னா ஒட்டு போடுதல். there are many types of grafting: bud, approach, tongue, crown, wedge grafting, and then layering. Look at this, the types of grafting here. Bud grafting பாருங்க, ஒட்டு பாருங்க, stalk and scion. There are 2 types. Stalk அப்படின்னா rooted plant is known as stalk. Scion the portion which you insert. இது பாருங்கள், யார் எடுத்துகிட்டு வந்து நீ ஒட்டு போடுறியோ அவங்கள சியான்னு சொல்லுவாங்க. யார் பூமியோட வேரோடு இருக்காங்களோ அவங்கள ஸ்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க. பட் கிராஃப்டிங், ஸ்மால் பட், மொட்டு ஒட்டுதல். ஒரு சின்ன பகுதியை எடுத்து அந்த பகுதியை கீறிட்டு அதில் வச்சுட்டு ஒரு டேப் போட்டு நல்லா சுற்றிட்டாங்கன்னா அது ஒரு செடியாக வளரும். இது வந்து பட் கிராஃப்டிங். நெக்ஸ்ட் அப்ரோச் கிராஃப்டிங். 2 rooted plants here. Okay, this is stalk. Another plant also, potted plant also has roots, and you have to remove a small portion and then tie it tightly together and they develop 2 different plants. Approach grafting. Next is tongue grafting. Here the stalk is this and the scion is there. You have to remove the upper portion and insert the another scion. முன்னொரு ஒரு ஒட்டு எடுத்து போடுற. And when you do this tongue grafting, you must see that the width of the ஸ்டெம், இது அகலமாக இருந்து இது குறுகி இருக்கக்கூடாது. இது எவ்வளோ அகலம் தடியாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த ஒட்டு போடுற செடியும் இருக்கணும். அப்போ தான் அது போய் ஃபிக்ஸ் ஆகும், அந்த செடி வளரும் இல்லையா. இப்போ 2 different பார்ட்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணி எடுக்கணும். இது நல்ல பிளான்ட்டாக எடுத்து செலக்ட் பண்ணி போகணும். டங் கிராஃப்டிங். நெக்ஸ்ட் இஸ் க்ரௌன் கிராஃப்டிங். லுக் அட் திஸ், ஸ்டாக் வேறு மண்ணோடு இருக்கிறது. இது சியான், ஒன்று எடுத்து கீறிட்டு இதை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை கட்டிட்டாங்க, 2-3 வச்சு கட்டிட்டாங்கன்னா இதில் வேறு விதமான செடிகள் வளர ஆரம்பிக்கும். லாஸ்ட் வெட்ஜ் கிராஃப்டிங். திஸ் இஸ் ஸ்டாக் அண்ட் சியான். இது நடுவில் வெட்டிட்டு இன்னொரு பகுதியை கூராக கட் பண்ணி அந்த சியானை அது உள்ளே நல்லா பொருந்துற மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு நல்லா கட்டிட்டோம்னா இப்போ வரும். என்ன இப்போது 2 different plants எவ்ரிவேர் இன் ஆல் திஸ் கிராஃப்டிங், 2 different plants. அப்போது இந்த ஒரிஜினாலிட்டி ஸ்டாக்கோட நேச்சரும் இருக்கும். மேபி ஃபார் மேங்கோ எடுத்தோம்னா அந்த ஒரு டைப்பாக இருக்கும். நம்ம எது ஒட்டு போடுறோமோ அந்த பழமும் அதில் கிடைக்கும். அது இல்லாமல் இவங்க 2 பேருக்குள்ள பாலினேஷன் நடந்து அதுவும் கிடைக்கும். அப்போது ஃப்ரம் ஈச் 3 different types of fruits are expected. அதுதான் வந்து artificial methods of grafting. Look at this, conventional methods,
cutting, grafting. Next is layering, mound layering and air layering. Mound layering na அப்படினு சொன்னா நம்ம பதியம் போடுறோம் இல்லையா, காற்று பதியம் சொல்லுவாங்க. தரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு தண்டை எடுத்து மண்ணு தோண்டி வச்சுட்டு அது மேலே ஒரு வெயிட் வச்சுட்டிங்கன்னா அது ஒரு செடியாக வளர ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் நீ இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். திஸ் இஸ் மவுண்ட் லேயரிங். ஓகே, என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம், நீங்கள் மல்லிப்பூ செடி கொடுக்கலாம் இதுக்கு மவுண்ட் லேயரிங்க்கு. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஏர் லேயரிங். ஏர் லேயரிங் அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் த ஸ்டாக் அண்ட் யூ ரிமூவ் த அவுட்டர் லேயர் இல்லையா, லீவ் த பித் அலோன். சுற்றி இருக்கிற பகுதி எடுத்துடணும் நீங்கள். அது மேபி த கார்டெக்ஸ் ரீஜன் எபிடெர்மிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு வேண்டிய க்ரோத் ஹார்மோன்ஸை நம்ம வைக்கணும். வளர வேண்டிய பொருளை வச்சுட்டு ஒரு பாலித்தீன் கவர் வச்சு கட்டிட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து வேர் விட ஆரம்பிக்கும். இந்த இடத்துலேருந்து வேர் விட ஆரம்பிக்கும். இப்போ நம்ம பூமியிலே வைக்கலை, ஒரு செடியினுடைய நேம். இங்கே கொய்யா தோப்பு எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமனாக இருக்குது. இங்கே கடம்பத்தூரில் ஒரு கொய்யா தோப்பு இருக்குது. சும்மா ட்ரெயினில் போகிறப்பே நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். இதுலேருந்து நிறைய வேர்கள் விட ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் இதை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஒரு கொய்யா செடி, நல்ல ஒரு கொய்யா செடி, அதாவது நீ ஆயிரக்கணக்கான செடிகளை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அது சீட்ஸ் வருதா, அது கிராஸ் பாலினேஷனா, செல்ஃப் பாலினேஷனா, எப்படிப்பட்ட பழம் பழக்கும் எல்லாம் வெயிட் பண்ண வேணாம். இந்த செடியிலேருந்து நீ இது எடுத்து வச்சின்னா இது என்ன நேச்சரோ அதே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஜெனட்டிக்ஸ் தான் இதுலேயும் கிடைக்கும். தீஸ் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் layering. Okay, now modern methods, plant tissue culture. Already I finished teaching this. What is totipotency? A small cell develop into entire plant is known as a totipotency. Tissue culture in vitro condition. Okay, in a laboratory we grow, that is tissue culture. Micropropagation number banana la example பார்த்தோம். So now I have finished teaching the asexual reproduction. Continue in the next class. Thank you.